मात्र 320 दिवस जे निद्रा को परित्याग करिथिब, आहार को परित्याग करिथिब एवं मैथुन को परित्याग करिथिब, सेमिति व्यक्ति को हस्त रे से मूर्ख इंद्रजित प्राण रे विनाश करिब। प्रभु आम ए सैन्य मानक भितर सेपरि एक योद्धा किए से असंती कि पचारि बुझ तो जेतेबेले लंकापति विभीषण इंद्रजित को बद्ध परिवार समस्त व्रतर वृत्तांत मो आगे प्रतिपादन करथिले। तुम्हें समस्त व्रतर वृत्तांत श्रवण कर सारिछ। समस्त कपि सैन्य मान को पचारि बुझ से व्रत को किए पालन करिछि। यदि से व्रत को किए वीर पालन करि थाए तले ता हस्तरे इंद्रजित बद्ध बा सुनिश्चित। पचारि बुझ मित्र। निद्रा को परित्याग करिछि, मैथिन को मध्य परित्याग करिछि, हेले मु भक्षण करिछि। सीतांकु लंकापुर को यात्रा करिथिली दर्शन करवा निमंते। से लंकापुर अशोक विपिन रे मु अनेक फलमूल को भक्षण करिछि। परित्याग करिछि, किंतु आहार से आहार को मु परित्याग करि पारि नाही। मु नित्य प्रत्यह खाद्य ग्रहण करिछि। मित्र मित्र ताले को मोर आशा आशारे रही जीव। माया भी इंद्रजित कोन बद्ध हेबनी, मोर सीता कोन लंका प्रभु मुक्त हेबनी। मित्र ये लंकापति विभीषण आपनको कहिबा अनुसार मो निकटे सेमिति योद्धा के नाहंती जे आपनको कहिबा कथारे व्रत पालन करथिले। पूर्व विभीषण प्रभु लंकापति समस्त सैन्य मैंने तो मना कर सारे, सौमित्री टी पचारे बुझ तो काले से व्रत को पालन करते। मोर मन कहूँ सान ठाकुर व्रत को पालन कर पचारि बुझ तो तुमको राम एक कथा पचार लक्ष्मण, तुम्हें श्रवण करी समस्त कथा सत्य 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 कह। प्रभु सत्य संध वंशर दायद तुम्हें पितृसत्य को पालन करी अनेक कष्ट पाई आमे अरण्यगामी होइछे। परिशेष रे ए राम आज तुमको किसी पचारुछि लक्ष्मण। प्रभु राम सम्मुख रे जहा कहब
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହେଲେ, ସୁମିତ୍ରା ମାଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱୟ ଭ୍ରାତ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ସୁମିତ୍ରା ମା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୋର ମା ସଦୃଶ ସୀତା ଏବଂ ପିତୃ ସଦୃଶ ରାମ ବାସ କରିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବ ଏବଂ ତୋ ମା ସୀତା ଏବଂ ରାମ ଯେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରିଥିବେ, ସେଠାରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ନିଦ୍ରାକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ ବୋଲି ରାମକୁ ଜଣା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ମାଙ୍କର ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗତରେ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହେଲ, ତୁମର ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛ। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ରାମକୁ ଜଣା ତୁମେ ମୈଥୁନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହେଲେ ଆହାରକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ? କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାହା କହୁଛ ସତ୍ୟ କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ। ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କଢ଼େଇ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଏ ମୁଁ ଆର ଦିବସକୁ ରଖିଦିଏ, କାରଣ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ବା ଫଳମୂଳ ନ ମିଳେ ଏହି କଥା ଭାବି ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଚାତକ ଯେପରି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତାର ତୃଷ୍ଣାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ନାହିଁ ସେବନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାତକ ଯେପରି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ ତାର ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳର ସେଇ ଅଧରାମୃତ ସେ କିଞ୍ଚିତ ଟିକେକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇନାହିଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଶୋକେ
320 दिवस खाद्य को ग्रहण करिनु ना प्रभु हे लंकापति विभीषण हे कपिसैन्य माने तुम्हें श्रवण करुच ना तोर साधु लक्ष्मण मु आगे कहूँ कहूँ ज्येष्ठ भ्राता रामर ताकू आदेश होइनी बोली प्रभु ए 4,320 दिवस खाद्य को ग्रहण करिनी जान जान कपि सैन्य माने जान लंकापति जेतेबेले ऋषि शृंग मुनिंकर वर अनुसार एवं आशीर्वाद अनुसार जेतेबेले अयोध्या नगर रे जथर दशरथंक औरसरु कौशल्याकर गर्भरु मु जन्म ग्रहण करितिली पिताश्रींकर कोल मंडन करितिली सेतेबेले समस्त उपस्थित थिबा ब्रह्मर्षि माने पुत्र नाम को देइतिले राम एवं सेतिकी नुहे मोर राम पछरे दुईटी शब्द को मध्य संयोग करितिले जान से दुईटी शब्द कौन गोटे हेला रामचंद्र एवं रामभद्र श्री रामचंद्र एवं रामभद्र समस्त गुण आज तुम सम्मुखें कोटि कोटि कर प्रतिपादन करुच्ची मन देई श्रवण कर जेतेबेले अयोध्या नगर मो पितांकर वार्धक्य अवस्था उपगत हैला सारा अयोध्या नगर रे घोषणा करागला ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र अयोध्या राज सिंहासन रे चक्रवर्ती सम्राट रूप अभिषिक्त हेबो समस्त मन रे आनंद उत्साह लहरी खेली जाइतिबा समय रे एक दासीर प्रतिफल रे माता कैकेयी पिताश्री को माया कराई दुईटी सत्य कराई बर मागी नेले प्रथम बर रामचंद्र अयोध्या राज सिंहासन अभिषिक्त होगा परिवर्ते 14 वर्ष कंटकित पत्थर पतिक साथिब एवं द्वितीय सत्य हेउची रामर सानुज भरत अयोध्या राज सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट से मोर दुख नथिला कारण मोर सानुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता मो संकट आसी से स्वयंकर चंद्रमा प्राय मुखमंडल को दर्शन करी मोर मो कंटकित पत्थर पत्थर साजिदा हेबा हेला मो पाई शल्य ये कपि सैन्य माने जान आज धिक्कार लगुचे राम को कहीं जान मेरे पंचवटी अरण्य में बास करुता है तेरे बाबा तारी रावण तार माया को विस्तार करी मो पत्नी को हरण कर नहीं चली गला राम एत अबोध एक सुवर्ण निर्मित मृग को चिट्ठी पारिलानी चरितार्थ करने लक्ष्मण बारंबार बारण सत्वे राम धाई गला अरण्य मध्य को स्वर्ण मृग को बद्ध करने एक पत्नी को सुरक्षा दे पारानी एक पति जान जान कपि सैन्य माने
ଏ ସମସ୍ତ ଦଶା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ରାମକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁ ପ୍ରଭୁ। କଷ୍ଟ ପାଇଲା ମୋରୁ ଜ୍ୟୋତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ। ହେ ରାମ ନାମେ ଯେତେ କ୍ଲେଶର ପଡ଼େ ହୋଇ। ବିଷମାସ ଆହେ ବିଷମାସ ହେ। ଦୁଃଖହୀନ ସୁଖର ବିଷାଏ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିଶେଷରେ ମୋ ମା ଯିଏ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଏ ଧଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣେ, ସେ ତାର ବକ୍ଷରୁ ରକ୍ତକୁ ଶୁଖାଇ ତା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦିଏ। ହେଲେ ରାମ ଏତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହେଲି, ମୋର ବିୟୋଗରେ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ହେଲେ ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲାନି। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ପରିଶେଷରେ ମୋ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ଥିଲା ଏ ରାମ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ନଥିଲା ମୋର ସାନୁଜ ପାଇଁ। ସେ ବଶତଃ ଏ ରାମ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏ ରାମରୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆସିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ଛାୟା ହୁଏ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କାୟା ସଦୃଶ। ଏ ରାମ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବାସ କରିବେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ନେହବଶତଃ ସେ ରାମଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ସନ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା। ରାମ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ହେ ରାମକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମର ପ୍ରଭୁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଗୋଟେ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ 320 ଦିବସ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ହେବାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇ ବସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ କେତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କ୍ଷମା କରିଦେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭାଇକୁ କଣ କ୍ଷମା କରିବୁନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ମୁଁ ସିନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣି କହିବେ, ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଅପରାଧିତାର ନ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନାରୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଅମୃତ ମିଳେ, ତା କେଉଁଠାରେ ମତେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ? ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ରାମ କରିପାରିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କ୍ଷମା କରିଦେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜି ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ରାମକୁ। ହେବାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ହରେଇ ବସିଲା।
ବସ ମୈଥୁନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆହାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଅହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିତ କରୁଛି ନା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲଜୀ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଲଙ୍କପତି, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ସତ୍ୟ। ସିଂହ ସଦୃଶ ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ସିଂହର ଗର୍ଜନ କରି ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲଙ୍କପତି। ଆମେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଗମନ କରିବା। କାହିଁକି ଜାଣ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଥିବା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଯଜ୍ଞକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଦେବଦଳନ ରଥ। ଯଦି ସେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବିରାଜ କରେ, ତାହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଗା ନାହିଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ କପି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଗମନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଲଙ୍କପତି, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କପି ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କୃପା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ କରିବା ସହ ସେ ଲଙ୍କାର ରଣାଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଆସିବି। Sunday,
कृपा कारुण्य निधि चतुर बरकर आतुर रामचंद्र ध्याय आजानु बाहु भुगकर धनुषं बद्ध पदमाकरस्थं पीतं वाचवसानं नवकमलदल स्फरधीनेत्र प्रधन्नो वामङ्गा रूढदन्ता मुखकमलमिल लोचनं नीरदाभङ्गनालङ्कारदिवितं दधतं रजता मण्डलं रामचन्द्रं भुजकोटिनिभं सुदीर्घप्रपुषा ज्ञानामपि लक्ष्मणं चकारिनिधनं जलन्तरदनं हारकिरीट कुण्डलं पार्श्वे पथरं सुमित्रया सुतं वन्दे तुलभारती दोरानुजलक्ष्मण वर्मिततनु वन्दे ରାମଦତ୍ତେ ଆଜି ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେନାପତି ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତୋ ମସ୍ତକରେ କସ୍ତୁରୀ ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର କୌଣସି ମାୟା ତତେ ଭେଦ ନ କରିପାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଯେମିତି ତତେ ପରାଜୟ ନ କରିପାରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧାନ କରି ମାୟାବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବିନାଶ କରି ପୁନଶ୍ଚ ମୋ କଳକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୀର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରାଇ ପାରିବ? ହେ କପି ସୈନ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଲଙ୍କାର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ, ସେ ମାୟାବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାୟାବୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାର ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାମର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସଙ୍ଗତରେ ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ, ଆପଣ ତା ପାଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତାମଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ ବୀର ରଣଜୟ କରି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ମୋର ମନେ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମିତ୍ରୀ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବୋଧ କରିବେ। हे परिशेषରେ हे ଅଙ୍ଗଦ, हे ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ हे ଜାମ୍ବବ, ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେ ରାମର। ତୁମର କଥାକୁ ଏ ରାମ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବନି। ଯାଅ ଯାଅ ବାନରଗଣ, ଯା ଲକ୍ଷ୍ମଣ।